stand before you today, respected trustee of JJCT Commerce and BBA College, honorable principals of different colleges of NRB Group, invited guests, colleagues and lovely students. It is an honor for me to stand before you on this memorable day to celebrate our college annual day, that is the Student Award Ceremony 24-25. Myself, J. Srioditra, welcome all of you for today's beautiful moment. Students, you have worked hard in your studies, participated in various activities and created wonderful memories together. The students of today hold the futures of our country. It has been a fantastic year for us, especially for our bright, young and talented students. Hereby, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thoughts and enlightenment. So for lighting the lamp, I request all the dignitaries and today's guest, Dr. Suhas Vyas, Dean of Life Science and EC member of Buchanan University, Dina Ben Lodhia, EC member Buchanan University, Secretary Girishbhai Kanjani, JJCT Trust, Trustee and Vice President Tejbhai Vekaria, Trustee C. Sanjay Bhai Kia, Pankaj Bhai Hirapra, and our respected Principal Sri Tala Sir. Please come forward to the line. Thank you, all the dignitaries of ritual with spiritual fragrance spreading all around. We again welcome Dr. Suhas Vyas Sir, Dean of Life Science and EC member of Buchanan University, Dina Madam and all our respected trustees. Now I request Dr. and Principal MP Tala Sir to Commerce and BBA College for gracious introduction, acknowledgement of the guests and dignitaries present, a brief summary of what the event is about. Yes, Tala Sir. Good morning. Good morning. જુનાગઢ જુનિયર ચેમ્બર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત આ કોમર્સ અને બીબીએ કોલેજના વિશિષ્ટ સન્માનિત વિદ્યાર્થીઓના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને આ સંસ્થાના સેક્રેટરી શ્રી ગિરીશભાઈ કાંજાણી, આ ટ્રસ્ટના યંગ અને ડાયનામિક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ભાઈ શ્રી તેજભાઈ વેકરિયા, એવા જ આપણા આમંત્રણને માન આપીને ખાસ ઉપસ્થિત ડૉક્ટર પ્રોફેસર દીનાબેન લોઢિયા, જે સરકારને નિયુક્ત સિન્ડિકેટ મેમ્બર છે ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી અને બાઉદીન આર્ટ્સ કોલેજના પ્રોફેસર છે. તો બેનનું પણ આપ સૌ વતી અને સંસ્થા પરિવાર વતી એનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, એમને આવકારું છું. એવા જ બીજા ડૉક્ટર સુહાસ વ્યાસ, જે યુનિવર્સિટી લાઈફ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના અધ્યક્ષ છે અને નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના આઈસી મેમ્બર છે, એવા ભાઈ સુહાસભાઈ, મારા યંગ બ્રધર જેવા ભાઈ શ્રી સુહાસભાઈનું પણ કોલેજ અને આપ સૌ વતી એમને આવકારું છું, એનું સ્વાગત કરું છું. અમારા સતત તમારી સાથે હોય
એવા સતત માર્ગદર્શન કરતા આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી સંજયભાઈ ઢિયાર અને શ્રી પંકજભાઈ હિરપરા વ્યવસાય વકીલ છે, આ બંને અમારા આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી છે. બંનેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમારી કોલેજનું આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા MBAના ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર નિશાન મુનશી, લો કોલેજના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર પરવેજ બ્લોચ અને LLM ડિપાર્ટમેન્ટના ઇન્ચાર્જ ડૉક્ટર નિરંજનાબેન મહેતા, સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો અને ખાસ ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીની અનુપસ્થિતિમાં એમના વતી પધારેલા સૌ વાલીઓ, આપ સૌનું આ કોલેજ અને સંસ્થા પરિવાર વતી આપ સૌને આવકારું છું અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ. Thank you very much, Thana sir, for acknowledging the event. Now, again, I would like to invite Thana sir and our Secretary of the Trust, Guruswar Kanjani, to welcome today's our guest, Dr. Suhas Vyas, with moment to answer. Yes, please. Yes, I come forward. Thank you so much. Again, I request Tara sir to welcome and honor Dinaben Lodia with memento, and again I request Ausha madam and Khyati madam to welcome Madam Dina madam. Especially today is a Women's Day, right? So we have Kausha madam and Khyati madam will honor Dina madam. See, this is called women empowerment. Thank you. Thanks to us and Dina madam for attending today's event and accepting our invitation for our special day. Now we are going to start our heart of the program, that is the award ceremony. The awards and recognition may not always be important, but yes, when we are aspiring to be something, they provide great deals of motivation to all of us. Before I announce academic recognition and achievement of the students, I would like to invite Professor Atul Saparia sir to highlight academic reports of the BCom student. Yes, Saparia sir. આજના આપણા સ્ટુડન્ટ એવોર્ડ સેરેમનીમાં ઉપસ્થિત આપણા ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી શ્રી ગિરીશભાઈ ગંગાણી, ઉપપ્રમુખ શ્રી તેજભાઈ વેકરિયા, ડૉક્ટર સુહાસભાઈ વ્યાસ, ડૉક્ટર દીનાબેન, ટ્રસ્ટી શ્રી સંજયભાઈ ઢિયાર, ટ્રસ્ટી શ્રી પંકજભાઈ હિરપરા, આપણા પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડૉક્ટર MP ત્રાળા સાહેબ તથા અન્ય કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી. આપણે બીકોમની વાત કરીએ તો આપણી બીકોમનો આપણો સ્ટાફ, આપણી કોલેજની ફેકલ્ટી ખૂબ જ પ્રોફેશનલ એન્ડ એફિશિયન્ટ છે, એક્સપર્ટ છે. જ્યારે પણ યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પણ કામની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે એની સીધી નજર કોમર્સ કોલેજ ઉપર જ જતી હોય છે, કારણ કે આપણી કોલેજમાં મોટા ભાગનો સ્ટાફ PhD હોલ્ડર છે, તેમજ પોતાના વિષયમાં ખૂબ જ એક્સપર્ટ છે. જ્યારે પણ નવો સિલેબસ દાખલ કરવાનો હોય, સિલેબસ ટ્રેનિંગ કરવાનો હોય, અથવા તો પેપર સેટિંગનું કામ હોય, એસેસમેન્ટનું કામ હોય, કોઈ પણ કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં હોય ત્યારે તરત જ કોમર્સ કોલેજના સ્ટાફ ઉપર યુનિવર્સિટી નજર દોડાવે છે. આ ઉપરાંત રિઝલ્ટની વાત કરીએ તો કોમર્સ અને BBA નું રિઝલ્ટ પણ ખૂબ સારું આવતું હોય છે. અન્ય કોલેજો કરતાં આપણી કોલેજનું રિઝલ્ટ ખૂબ સારું હોય છે. અને પ્લેસમેન્ટની વાત કરીએ, આપણે તમે જૂનાગઢની કોઈ પણ બેંકમાં જશો તો એમાં એક મિનિમમ એક કર્મચારી તો આપણી કોલેજનો હશે જ.
તમે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક છે, એક્સિસ બેંક છે, HDFC, તો એમાં મેનેજરો અને ઓફિસરો લગભગ કોમર્સ કોલેજવાળા જ હશે. એટલે એક કોમર્સ કોલેજ એક ખૂબ જ સૌરાષ્ટ્ર ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં ખૂબ જ આગવી ઓળખ ધરાવતી કોલેજ છે. આ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે હમણાં જ વન કવચ શિબિર આપણે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા યોજવામાં આવેલી હતી. એમાં પણ આપણા 30 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો. આ ઉપરાંત બોર્ડર ઓળખો એવો એક પ્રોગ્રામ હતો, એમાં પણ આપણા 20 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો. આમ અભ્યાસની પ્રવૃત્તિઓ પણ ખૂબ સારી થાય છે. આ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ ખૂબ સારી રીતે કરવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે પણ તમે તો બધા તેજસ્વી તારલાઓ છો, તમારા નાના ભાઈઓ બહેનો જ્યારે પણ બીકોમમાં એડમિશન લેવા ઈચ્છતા હોય તો તમે પણ એને કોમર્સ કોલેજમાં એડમિશન લે એ માટે માર્ગદર્શન કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Thank you very much, sir. Yes, sir explained very well that it is a very first institution established in 1969 with a commerce or BCom stream, and in 1981 the first BBA college was initiated by this campus and our late respected Nanjibai Bekaria. Now I would like to invite Professor R.B. Rudani sir to share academic aspect of BBA program. Yes, sir, Rudani sir. JJCET ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોમર્સ બીબીએ ના આજે જે પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીઓના સન્માન માટે કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે, ત્યારે આજે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, વિદ્વાન અધ્યાપક મિત્રો અને વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, સૌપ્રથમ તો જે વિદ્યાર્થીઓને આજે ઇનામ મળવાનું છે, જે પ્રતિભા સંપન્ન સ્ટુડન્ટ છે, તેને હું અભિનંદન પાઠવું છું અને આશા રાખું છું કે આવી પરફોર્મન્સ ભવિષ્યમાં પણ વધારે. આ સ્મોલ બટ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ ઇવેન્ટ હું એટલા માટે કહું છું કે વિદ્યાર્થીને આનાથી ઇન્સ્પિરેશન મળે, કોઈ સારી કામગીરી માટે, ઉત્તમ કામગીરી માટેનું ઇન્સ્પિરેશન મળતું રહે, તે માટે ટ્રસ્ટીઓને અને પ્રિન્સિપાલશ્રીઓને પણ મારે અભિનંદન આપવા જોઈએ. હવે વાત મારે બીબીએની કરવાની છે. Our college is the oldest college in Saurashtra University. ત્યારે શરૂ થઈ ત્યારે હવે નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં છે. We started BBA in 1981 અને સૌથી પ્રાઉડ સાથે હું કહી શકું કે હું આ કોલેજનો બીબીએનો વિદ્યાર્થી છું. મેં 1989માં બીબીએ પૂરું કર્યું. ત્યારે પણ અમારો સ્ટાફ બહુ એક્સલન્ટ હતો, આજે પણ એટલો જ પાવરફુલ છે. હું ગૌરવ સાથે કહી શકું કે આખા ગુજરાતમાં કદાચ સાહેબ અમારા જેવો સ્ટાફ ક્યાંય નહીં હોય. પહેલાં અમારો સ્ટાફ જુદો હતો, સમય જુદો હતો. લગભગ ડોક્ટરેટ સ્ટાફ છે. બધા માત્ર વિદ્વાન નથી પણ ભણાવવામાં એટલા જ ઉત્સાહી છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી બેઠા છે, તમને ખબર છે. અમારી એકેડેમિક સાઇડ ખૂબ સારું છે. અમે સાહેબ 100% સિલેબસ પૂરા કરીએ છીએ. નોટ ઓનલી ધીસ, મહેનત કરીને અને રીડિંગ મટીરિયલ આપીએ છીએ ડિજિટલ અને મોબાઈલમાં. બધી રીતે મદદરૂપ થાય છે. અમારી થોડીક નબળા એ છે કે અમારે સ્ટુડન્ટ ગામડાના આવે છે, ત્યારે પોલિશ કરવામાં, ફિનિશ કરવામાં અમે લગભગ ફિનિશ થઈ જાય પણ જોઈએ એવું રિઝલ્ટ અમને મળતું નથી. બીજી વાત, એકેડેમિક સાઇડ તો બરાબર છે પણ યુનિવર્સિટીમાં પણ અમારું ખૂબ મોટું યોગદાન છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે અમારું એફિલિએશન હતું ત્યારે બીબીએના સ્ટાફે 4 વખત સિલેબસ રિવાઇઝ કર્યો અને 4 વખત ફ્રેમ કર્યો. નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં પણ અમારી કોલેજ મતલબ મેનેજમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ મતલબ અમારી કોલેજ JJCET, અમે સિલેબસ બનાવીએ છીએ, રિવાઇઝ કરીએ છીએ, મોટાભાગના પેપર સેટ અમારા હોય છે. વી મેક એ હ્યુજ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન યુનિવર્સિટી અને એ પણ ખૂબ સારી રીતે. એટલે બીબીએ સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી સારી કોલેજ છે અને એક આ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની બીજી ગ્રાન્ટેડ કોલેજ છે. એક પોરબંદર છે અને એક આપણી કોલેજ છે. આપણી કોલેજ ખૂબ સારી રીતે ચાલે છે. અમે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર ભણાવતા નથી મેડમ, એમની સાથે સાથે
એનામાં સારા વર્ચ્યુઝ ડેવલપ થાય, સારા નાગરિક બને એ માટે પણ અમે પ્રયાસો કરીએ છીએ. અમે જે પ્રોજેક્ટ એવા આપીએ છીએ કે વિદ્યાર્થી કંઈક નવું કરે. આ વખતે મેં જેવા પ્રોજેક્ટ આપેલો કે તમે તમારી 5 ખરાબ આદતો અને 5 સારી આદતો લખી લાવો અને સ્ટેજ ઉપર વ્યક્ત કરો. એના અમે 10 માર્ક આપેલા છે. એમાં વિદ્યાર્થીને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનો મોકો મળ્યો. આવી રીતે તમે એસવાયમાં એક કીધું હતું કે તમારે તમારા રોલ મોડેલ ઉપર 300 શબ્દ લખવાના છે અને પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. આવી પ્રવૃત્તિના કારણે એકેડેમિક સાઇડ તો સ્ટ્રોંગ થાય જ છે, પણ સાથે સાથે સ્ટુડન્ટમાં બીજી પણ ઘણી બધી ક્વોલિટીઝ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. વી આર સ્ટ્રગલિંગ ફોર ધી બેસ્ટ અને આ અમારા પ્રયાસો સતત ચાલુ રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much. As Sir told that he is a part of this institution not only as a lecturer but he is also alumni of the BBA. So I must say me too is also the BBA ex-BBA students and now working as a faculty in a BBA program. First of all, we are going to announce today the academic achievements of different stream, main 3 academic stream, MCOM, BBA and BCom. So we are going to start the prize distribution for the same. So for that purpose, I am requesting to Mr. Girishbhai Kanjani to appreciate MCOM students. Before I announce name of MCOM student, here I must remember holy soul of Dr. Badwal, who contributed lot to manage MCOM course till his last breath. May his divine soul rest in peace. Now I am going to announce the list of MCOM students. The year 2024 in MCOM, Vaja Hardik A got the first rank. So I request Kanjani sir to give the present to Vaja Hardik A, who got the first rank in MCOM 2024. Yes, please come fast to second rank MCOM 2024 Lalwani Gautam M. Lalwani Gautam M from MCOM who got the second rank. Again I am requesting to Kanjani sir. Third rank Rathod Pratiksha Ben, MCOM 2024. Rathod Pratiksha, please come forward. Is he present? Yes, Rathod Pratiksha Ben. Thank you Girishbhai Kanjani. Now I request today's guest Dr. Suhas Vyas sir and the Dean of Life Science and EC member of Academy University to motivate our BCom students. Here is the list of BCom students. Bill Dashrath got the first rank BCom 2024. Yes, come first. Lodaria Jayes got the second rank in BCom 2024. Lodaria Jayes. Vaja Vishal B got the third rank in BCom 2024. Vaja Vishal B got the third rank in BCom. Thank you so much, Vyas sir. First rank Ansari Shakina M. BBA first rank Ansari Shakina M. Kachhava Jyotiba A got the second rank in BBA 2024. Yes, his father is there. Please come forward. Jyotiba's father,
Jyotirao got the second rank in BBA 2024. Third rank Sojitra Hidesha, BBA 2024. Sojitra Hidesha Dean. Yes, our friend Bhavya is taking prize on behalf of her. Thank you, Tejbhai. C, girls walk. First, second and third, all three are the girls from BBA. I must have to mark and speak here. Now, I request our trustee and secretary Sri Girishbhai Kanjani to share his views and give words of relevant to the occasion. Yes, Girishbhai Kanjani. Please share it. આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ મહેમાનો, અમારા ટ્રસ્ટીઓ, પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, પ્રોફેસર સાહેબો અને વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજનો પ્રસંગ એક પ્રેરણા આપે એવો પ્રસંગ છે. એટલે આમાંથી પ્રેરણા લઈ અને વધારેમાં વધારે આ વખતે 100-150 ઇનામ આપીએ તો આ વખતે 500 આપવા પડે એવી સરસ મહેનત કરી અને આગળ આવો, કોલેજનું અને દેશનું નામ કરો એવી અપેક્ષા. Thank you. Thank you so much. Now I request EC member Dinabel Lodia to share her views for occasion. Yes, ma'am, please. વિદ્યાર્થી મિત્રો વધારે સમય ના લેતા જે કોઈ અત્યારના આજના કાર્યક્રમમાં ડાયસ ઉપર મારી સાથે બિરાજમાન છે એ તમામ અધિકારીઓ, મારી સામે બેઠેલા વિવિધ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ, વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થી તરફથી જે વિદ્યાર્થી નથી હાજર રહેશે કે એના પ્રતિનિધિ રૂપે આવેલા તમામ વાલીઓના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માનું મારા વંદન. આજના આ કાર્યક્રમમાં મને અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહેવાનો એક જે મોકો આપેલો છે અને અહીંયા આગળ મારા વ્યૂ શેર કરવાનો, એ બદલ આ સંસ્થાનો હું આભાર માનું છું. વિદ્યાર્થીઓ જે બંને પ્રોફેસરોએ ખૂબ જ સરસ રજૂઆત કરી સંસ્થાની ગતિવિધિઓ વિશે, કે આટલી સરસ સંસ્થા કાર્યરત હોય તો એનું પરિણામ છે એ આપ સૌ છો. પ્રોફેસરો જે કંઈ પણ પોતાના જ્ઞાનની નદી અહીંયા આગળ વહેતી મૂકે છે એમાં માત્ર છપછપિયા ન કરતા ઊંડે સુધી આપણે જઈએ અને કઈ જ્ઞાનની અનુભૂતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય તો એ અનુભૂતિને અહીંયા આગળ નવાજવી એ આ સંસ્થાની એક ફરજ છે. તો આ સંસ્થા પોતાની આ ફરજ ન ચૂકતા આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓને જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અવનવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલી છે અને બિરદાવવા માટે આજે ખૂબ જ સરસ કાર્યક્રમ કરેલો છે એ બદલ આ સંસ્થાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આ કાર્યક્રમમાં મને અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહેવાનો એક જે મોકો આપેલો છે એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. Thank you, ma'am. Now our second category is NCC, and for the achievement of NCC and activities of NCC, I hand over my position to Dr. and Captain Godania, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. JJCET સંચાલિત કોમર્સ BBA કોલેજના સ્ટુડન્ટ એવોર્ડ સેરેમની 2025ના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહેમાનો, શિક્ષકગણ અને વિદ્યાર્થીઓ, સર્વપ્રથમ હું આ સંસ્થાનો આભાર માનીશ કે એમણે મને NCC યુનિટની જવાબદારી સોંપી. NCC કોલેજના જે અભ્યાસક્રમ છે, આપણું જે રેગ્યુલર કરિક્યુલમ છે, એમની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે આપણી કોલેજમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ચાલે છે. એમાંની એક એટલે NCC. તો NCC એટલે એનું ફૂલ ફોર્મ છે નેશનલ કેડેટ કોર. એટલે તો ભારતમાં 1948થી NCC જે છે એ જુદી જુદી સ્કૂલ અને કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને મિલિટરી ટ્રેનિંગ આપવાના પર્પઝથી શરૂ કરવામાં આવેલું છે. આપણી કોલેજમાં 1982થી આ યુનિટ છે એ કાર્યરત છે. અને મને મારું એ સૌભાગ્ય છે કે મેં જેમની પાસેથી ચાર્જ લીધો એવા કેપ્ટન VT ભરોચિયા છે કે જેમને ગુજરાતની અંદર DGNCC તરફથી કમેન્ડેશન એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે, જે હજી સુધી લગભગ કોઈ ANO ને મળેલ નથી. તો એમનો જે છે ચાર્જ મને સોંપ્યો અને એમના લીડરશિપ નીચે પણ થોડું કામ કરવાની મને તક મળી. એટલે સર્વપ્રથમ તો હું સંસ્થાનો આભાર માનીશ કે આવું એક દેશભક્તિને રિલેટેડ યુનિટ અને એની જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી. છેલ્લા ઘણા વર્ષથી, ખાસ કરીને જ્યારથી આ NCCના કોઓર્ડિનેટર તરીકે મને જવાબદારી મળી ત્યારે NCC ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરી રહી છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ, આપણા કેડેટ્સ છે
એ સર્વપ્રથમ તો પરેડ દ્વારા જે કોમન સબ્જેક્ટ અને સ્પેશિયલાઇઝ સબ્જેક્ટ જેમાં મેપ રીડિંગ છે, ફાયર એફસીબીસી છે, ફાયરિંગ છે, ડ્રીલ છે, એવા બધા સબ્જેક્ટ્સની સાથે સાથે સોશિયલ સર્વિસ અને કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ એટલે સ્વચ્છતા અભિયાન છે, ટ્રી પ્લાન્ટેશન છે, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ છે, એવા જે સરકારના જે અભિયાનો છે એમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે. સાથે સાથે રેગ્યુલર ટ્રેનિંગની સાથે સાથે અમારા વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા રાષ્ટ્રીય લેવલના કેમ્પની અંદર પણ ભાગ લઈ રહ્યા છે. તો એમાં CATC કેમ્પ આવે, નેશનલ ઇન્ટિગ્રેશન કેમ્પ આવે, એની અંદર એડવાન્સ લીડરશિપ કેમ્પ આવે, બેઝિક લીડરશિપ કેમ્પ આવે. જે કેમ્પ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓ સર્વાંગીણ વિકાસ, એની અંદર પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ, આવા બધા જે નેતૃત્વના જે ગુણો છે અને પર્સનાલિટી ડેવલપ થાય એવી કેમ્પની પ્રવૃત્તિઓમાં અમારા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ રહ્યા છે. આ તો થયું સામાન્ય કે જ્યાં પણ NCC ચાલે છે ત્યાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ કેડેટ્સ કેમ્પની અંદર ટ્રેનિંગ અંદર ભાગ લેતા હોય, પણ એમાંથી પણ બેસ્ટ જે કરી રહ્યા છે એને આજે આપણે સન્માનિત કરવાના છીએ. અમને ગૌરવ છે કે અમારી આ વર્ષની એક વિદ્યાર્થીની ભાટી દક્ષા, જેમણે ફાયરિંગ ક્ષેત્રે, શૂટિંગ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું કે જેમને 2 વાર દક્ષા છે. યસ સર, દક્ષા ઉભી થાય અહીંયા. યસ, અમારી આ જે કેડેટ છે એમણે હું એમની સિદ્ધિઓને બિરદાવીશ કે જે અમારા NCC ના માધ્યમથી એક શૂટિંગની ઇવેન્ટ થાય છે, તો શૂટિંગમાં એમણે બટાલિયન લેવલથી લઈ અને નેશનલ લેવલ સુધી જેટલા પણ પડાવો છે એ પાર કરી અને 2 વખત નેશનલ શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપ ઇવેન્ટમાં એમણે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને એમાં પણ એ ક્વોલિફાઈડ થયા છે. આગળ હવે 6 ટ્રાયલ પાસ કરશે તો એમને ભારતની રાષ્ટ્રીય નેશનલ ટીમની અંદર સ્થાન મળશે. તો એમની આ સિદ્ધિને ધ્યાનમાં રાખી અને 2025 RDC કેમ્પ એટલે કે જે દિલ્હીમાં થાય છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ સાથે ડિનર માટે ગુજરાતમાંથી એક કેડેટનું સિલેક્શન થયું છે. એ પણ આપણી ભારતીય તો આવા જ એવા શૂટિંગ જ નહીં, એવા બીજા ઘણા બધા TSC છે, થર્ડ સૈનિક કેમ્પ છે, એડવાન્સ લીડરશિપ કેમ્પ છે, બેઝિક લીડરશિપ કેમ્પ છે, આવા કેટલા બધા કેમ્પ જે છે. અને આ વર્ષે પણ અમારા 2 વિદ્યાર્થીઓ માઉન્ટરિંગ કેમ્પમાં શ્રીનગર જઈ રહ્યા છે. તો અમારા માટે ગૌરવની વાત છે કે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસની સાથે સાથે આવી રીતે દેશભક્તિ, પોતાના વ્યક્તિત્વ વિકાસની પણ અહીંયા તૈયારી કરી રહ્યા છે અને જે ઓવરઓલ એમને આગળ જતા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય કે એક દેશના સારા નાગરિક માટે પણ આ ટ્રેનિંગ છે એને ઉપયોગી નીવડે છે. તો આજે વધારે સમય નહીં લેતા હું મેડમને રિક્વેસ્ટ કરું કે અમારા NCC ના જે તારલાઓ છે એમને સન્માનિત કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, madam, sir. Let's announce achievement of NCC students and their excellency. For that purpose, I request Dina madam to appreciate and honor the students. First, Bhatti Daksha M, National Shooting Championship Competition Bhopal 2024, All India GD Mavalkar Shooting Championship Trivendrapuram 2024. We proud of you, Daksha Bhatti. Please, all the students, give a big applause to her. Thank you. Second, Tak Mihir Kumar A. Tak Mihir Kumar A, Junior Under Officer C Certificate 24-25. Again, I am requesting to Meena ma'am. Jadav Keval K. Next, Jadav Keval K, C Certificate Pass 23-24. Next, I am proud to announce the name Vaidya Raju R, again C Certificate Pass 23-24. Vaidya Raju R. Thank you, Dina madam. Thank you very much. Now I would like to request Sanjay Bhai Kia, Trustee, JJCET Commerce and BBA College,
to appreciate the student. Jala Aditya Raj Singh, C certificate pass 23-24. Jala Aditya Singh. Next, Breda Vikush B, C certificate pass out. Breda Vikush B, C certificate student 23-24. Ravalia Anant Ace. Next, Ravalia Anant Ace, C certificate passed 23-24. Next, Bhogeshra Jai A. Bhogeshra Jai A, C certificate passed 23-24. Next, Vasalya Karman M. Vasalya Karman M, C certificate passed out 23-24. Is he present? Okay. Thank you very much. Thank you. Yes. Now I request Pankaj Bhai Hirpara, Trustee Sri Commerce and BBA College JJCET Trust. Next student, Badiyar Ajay Ji. Ajay Ji, C certificate pass 23-24. Next, Chelani Raj B. Next student, Chelani Raj B, C certificate pass 23-24. Next, Kumar Darshit J. Kumar Darshit J, C certificate pass 23-24. Next, Chauhan Bhavin R. Chauhan Bhavin R, C certificate pass 23-24. Next student, Gareja Mayur D. Gareja Mayur D, C certificate pass 23-24. Thank you very much, Pankaj Bhai Hirpara. I request Dr. Suhas Vyas sir to deliver the speech suitable to occasion. Yes sir. Vyas sir. ગુડ મોર્નિંગ બધાને. સૌપ્રથમ અહીંયા મંચ ઉપર વધારેલ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ, તમામ ટ્રસ્ટી, બધા અધ્યાપક મિત્રો, પ્રિન્સિપલ સાહેબ, કે આજે સ્ટુડન્ટ એકેડેમિક એવોર્ડ્સ જે આયોજન કરી અને સ્ટુડન્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જેને આટલી મહેનત કરી છે અને જે ખરેખર જરૂરી છે અને હરેક કોલેજે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ, કારણ કે સ્ટુડન્ટનું સ્કિલ છે એ આઉટપુટ બેઝડ હોવું જોઈએ અને એ આઉટપુટ જ્યારે સ્ટુડન્ટ આપે છે તો એપ્રિસિએશન પણ એટલું જ મળવું જોઈએ જે આ એવોર્ડ સેરેમનીના માધ્યમથી આ કોલેજે કર્યું છે. તો સૌપ્રથમ કોલેજને ધન્યવાદ છે કે આ પ્રસંગે બધા સ્ટુડન્ટને એપ્રિશિએટ કરવા માટે આ આયોજન કરેલ છે. મારા માઇન્ડમાં એક કે બે વસ્તુ ચાલે છે જે હું તમારા બધાની સાથે શેર કરવા માગું છું કે જ્યારે આપણે સક્સેસ સ્ટોરીઝ બનાવતા હોય ત્યારે સક્સેસ સ્ટોરીઝ માટે જે મહેનત છે એ દેખાતી નથી હોતી અને એ મહેનત આવા પ્રોગ્રામના માધ્યમથી સ્ટુડન્ટને એક મોટિવેશન અને ઇન્સ્પિરેશન સ્વાભાવિકપણે મળે છે. હવે એ સક્સેસની પાછળ સ્ટુડન્ટના માઇન્ડમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ચાલતી હોય, જેમ કે ઇન્ટેલિજન્સ છે, એની આઈક્યુ, એની ઇમોશનલ એટલે EQ, જેને આપણે ઇમોશનલ ક્વોશન્ટ કહીએ છીએ, અને PQ, પરસિવરન્સ, પેશન્સ. આ ત્રણેય વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે એનો સક્સેસ બહાર આવતો હોય છે. એટલે આપણા
જે અત્યારનો ફેઝ એઆઈ વાળો જે ચાલે છે એવા એઆઈના એટમોસ્ફિયરમાં રહી અને આઈક્યુ, ઈક્યુ અને પીક્યુ પરસિવરન્સ કોશન્ટ એ ત્રણેય વસ્તુને સાયમલ્ટેનિયસલી એકદમ સ્ટેબલ કરી અને સક્સેસ મેળવવી એ એકદમ ચેલેન્જિંગ છે એઆઈના જમાનામાં. એટલે એઆઈની સાથે સાથે તમે બધાએ આ સક્સેસ મેળવી છે અને આ જે ટ્રસ્ટ મંડળ અને પ્રિન્સિપલ સાહેબ અને આખો તમારો એકેડેમિક્સ ફેકલ્ટી મિત્રો એ બધાએ ભેગા થઈ અને બધા સ્ટુડન્ટ્સને અહીંયા લેવલ સુધી લાવ્યા છે. અને હું બધા સ્ટુડન્ટને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ તમારો જે ટેમ્પો છે એ અહીંયા સુધી સીમિત ન રાખતા આગળ પણ એને એટલો જ વધારજો અને આગળ સૌને સક્સેસ મળે એવી બહુ મનથી પ્રાર્થના અને તમને બધાને શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ વેરી Thank you very much. NSS wing, I request Patodia sir, NCC officer to highlight NSS activities throughout the year. Yes, Patodia sir. મહાનુભાવો અને મંચાર વીરો આપ સૌ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના 1961ની અંદર રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાનો વિચાર આવ્યો ગુલામ સૈદ સાહેબને. એ કમિટીનું ગઠબંધન થયું. 24મી સપ્ટેમ્બર 1969ના રોજ એનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને રાષ્ટ્રને અર્પણ કર્યો. નોટ મી બટ યુ આ સ્લોગન એમ સાથે આ દેશના યુવા ધનને સાચી દિશામાં વાળી શકાય, યુવાનો શું કરી શકે એના માટે 1969ની અંદર 37 યુનિવર્સિટીઓમાં 40,000 વિદ્યાર્થીઓ આ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનામાં જોડાયા. ત્યારબાદ આજે 20,967 કોલેજો અને ટેકનિકલ કોલેજોમાં 11,560 માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલોમાં એનએસએસ ચાલી રહ્યું છે. આ એનએસએસ એ એવી પ્રવૃત્તિ છે કે મારાથી શક્ય બને એટલું બીજાને કેવી રીતે ઉપયોગી થવાય. અહીંયા એક કવિ કલાપીનું કાવ્ય પંક્તિ યાદ આવે છે કે ફૂલ વીણે શકે, ફૂલ વીણે શકે, ફૂલ વીણે શકે, હજુ તો સ્ફુટતું જ પ્રભાત શકે, કાલ કી ગતિ ચોક્કસ ન હોઈ શકે અને ભરતી પછી ઓટ જ હોઈ શકે. અને બીજું વિધાન સંસ્કૃતનું એવું છે કે ઉઠ મુસાફિર ભોર ભયો अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है. આવી કવિઓની લોકોને પ્રેરણા આપતી યુક્તિઓ શ્લોકો સાથે આ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના ચાલે છે. સંજોગ એવો થયો કે 69ની અંદર નેશનલ લેવલે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાની શરૂઆત થઈ અને એ જ વર્ષે આપણા નાનજી બાપાએ આ શૈક્ષણિક સંસ્થાને રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે આ એક સરસ મજાનું શૈક્ષણિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઊભું કર્યું. વિચાર તો કરો, 9-10 રૂપિયાની નાનકડી મૂડી સાથે એમનો કેવડો ઉમદા વિચાર હશે કે હું ભલે નાનો સાંસદ, ઉંમરમાં સૌથી નાની ઉંમરના સાંસદ, અને એ સાંસદ સભ્યએ આવી સરસ શૈક્ષણિક સંસ્થા જૂનાગઢને અર્પણ કરી. આપણી કોલેજની અંદર એનએસએસ દ્વારા નિયમિત પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. આપણું 100નું યુનિટ છે. 50 વિદ્યાર્થીઓ આપણે વાર્ષિક શિબિરમાં લઈ જઈએ છીએ. આ 100 વિદ્યાર્થીઓ જોડાય છે ત્યારે વર્ષ દરમિયાન વૃક્ષારોપણ, પલ્સ પોલિયો અભિયાન અને રેલી, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જેવી પ્રવૃત્તિઓ યોજાય છે. વાર્ષિક શિબિર થાય છે, એમાં સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ, પશુ રોગ નિદાન કેમ્પ, આ સિવાયની ભીત સૂત્રો છે, ગ્રામ સફાઈ છે. દર વર્ષે અમે વાર્ષિક શિબિરમાં 1000થી વધારે પશુઓને વેક્સિનેશન કરીએ છીએ. સર્વરોગ નિદાન કેમ્પની અંદર 300થી વધારે
દર્દીઓને લાભ આપીએ છીએ. એમાં ખ્યાતનામ અને સારા એમડી ડૉક્ટરો અમને એમની સેવાઓનો લાભ આપે છે, જેવા કે ડૉક્ટર પાનસુરિયા સાહેબ છે, વડાલિયા સાહેબ છે. આ સિવાય અર્દેસણા સાહેબ છે, સિવિલનાથી કિરણબેન પટેલ છે, શિવાંગીબેન ઓર્થો ફિઝિકલના જે છે, આ બધા ડૉક્ટરોએ પોતાની સેવાઓ ખંતથી આપી છે અને એમણે જે સારામાં સારી સેવા આપી અને ગ્રામ લોકોને સારામાં સારી ફ્રીમાં સારવાર જ નહીં પણ મેડિકલ સુવિધાઓમાં દવાઓ, કાર્ડિયોગ્રામ બધું જ ફ્રીમાં કરી આપ્યું છે. અને આ બધું સારું કરવા માટે મને મારી સંસ્થા કાયમ માટે સપોર્ટ કરે છે. આ એક્ટિવિટીઓ, વાર્ષિક શિબિર ઉપરાંત આ વર્ષે વન કવચ અંતર્ગત આપણા યુનિવર્સિટીની સામેના વિભાગની અંદર વન કવચનો ગેટ છે અને એની અંદર વનમાં કયા કયા પ્રાણીઓ વસવાટ કરે છે, કયા પક્ષીઓ છે, એનો અવાજ, એની રહેણી કહેણી, આ બધું જ જ્ઞાન આપવા માટે આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને લઈને જવાનું થયું હતું. તો એમાં મારે કોમર્સ, બીબીએ અને ફાર્મસીના મળીને કુલ 50 વિદ્યાર્થીને લઈને જવાનું થયું. બધાએ સરસ આ માટેનું જ્ઞાન મેળવ્યું. તદ ઉપરાંત સરહદ કો સલામ 24, 25, 26 જાન્યુઆરીના રોજ કચ્છ મુકામે યોજાયો. એમાં પણ આપણી કોલેજના 28 વિદ્યાર્થીઓ ગયા હતા. આ બધાએ કચ્છની રહેણી કહેણી, કચ્છની બોર્ડર ઉપર શું વ્યવસ્થા છે, આ બધા જ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. અને આ રીતે NSS સેવાકીય પ્રવૃત્તિ એ સારી રીતે ચાલી રહી છે. આપે મને અહીંયા બોલવા માટે તક આપી, આપે મને સાંભળ્યો, એ બદલ હું હૃદયપૂર્વક આપ સર્વનો આભાર માનું છું. Thank you. NSS students આપણે NSS volunteer કહે છે because we know very well they themselves inspire from their own heart and hence they become the part of NCC. So now we are going to appreciate NSS students. So for that I request Tala sir to present prize to NSS volunteer. Oitra, yes, best volunteer annual camp 24-25. Next, Ram Jaideep, best volunteer annual camp 24-25. Ram Jaideep. Solanki Deval, again the best volunteer regular activity 24-25. Solanki Deval. Fourth best volunteer for regular activity 24-25 is Gondalia Paras. Gondalia Paras, best volunteer regular activity 24-25. Thank you, Tara sir. Thank you very much. Thanks NSS volunteer for giving your valuable time and efforts to the society and to the country. Now I request our trustee Sanjay Bhaikia to share his views in front of students. Yes, Sanjay Bhaikia. Good morning all. Directs for Birajman, Atiti Vises, Secretary Girish Bhai Kandani, Principal Rasa, મારા સાથી ટ્રસ્ટી મિત્રો, સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિવિધ ક્ષેત્રના પ્રિન્સિપાલ અને એકેડેમિક ફેકલ્ટીઝ, ટ્રસ્ટ વતી આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને જેમ ફેકલ્ટીસે કહ્યું, આ એક પ્રેરણાનો પ્રસંગ છે અને આની પાછળ ઘણા બધા લોકોનો હાથ છે. જેમ સાહેબે કહ્યું કે સફળતા મહેનત વગર નથી. વિદ્યાર્થીઓને
પેરેન્ટ્સ તરફથી અને એક એકેડેમિકમાં જે રીતે સાપરિયા સાહેબે કહ્યું હતું કે બધા જ અમારા લગભગ બધા પીએચડી હોલ્ડર્સ છે, એની કુશળતા, એની દૂરંદેશી અને વિદ્યાર્થીઓ એના વાલી અને ટીચરના સપોર્ટથી જે સફળતાઓ મેળવી એ આ બધો એક સંયુક્ત પ્રસંગ છે. અને આને અહીંયા ન અટકાવો. આ તમને સર્ટિફિકેટ્સ મળ્યા છે એ એક શરૂઆત છે, આ એન્ડ નથી. તમે અચીવ કરવાનું આ પહેલું પગથિયું છે, હજી ઘણું આગળ જવાનું છે, જેમ સાહેબે કહ્યું. એટલે આ રીતે બધા આગળ વધતા રહો અને દેશનું, તમારું અને પછી સંસ્થાનું નામ રોશન કરો, એ જ અપેક્ષા. Thank you, sir. Now I request Professor Rathod sir to share sports achievement. Good morning, everyone. જુનાગઢ જુનિયર ચેમ્બર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોમર્સ અને બીબીએ કોલેજના પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીઓના આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ઉપસ્થિત અમારા આમંત્રણને માન આપી અને પધારેલા સર્વે મંચસ્થ મહાનુભાવો, મારો સ્ટાફ પરિવાર તેમજ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થી સન્માનની આપણે જે વાત કરી અને જે કંઈ આપે અચીવમેન્ટ લીધું છે, તો આ સંસ્થા છે એ રમતગમત ક્ષેત્રે એટલે કે સ્પોર્ટ્સ લેવલે પણ પાછળ નથી. જે રીતે અમારું એકેડેમિક છે, જે રીતે અમારું એનસીસીનું પરફોર્મન્સ છે, એનએસએસનું છે, એ રીતે અમારી સંસ્થા દર વખતે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાનું જે વાર્ષિક એન્યુઅલ જે સ્પોર્ટ્સ ટાઈમ ટેબલ છે, જેમાં ભાઈઓ અને બહેનો વિભાગમાં લગભગ 42 જેટલી સ્પર્ધાઓ યુનિવર્સિટીની વિવિધ કોલેજોમાં થાય છે અને જેમાંથી કોલેજમાંથી જે ટીમ વિનર થાય એને તો ઇનામ મળે, પણ એમાંથી યુનિવર્સિટીની ટીમ સિલેક્ટ થાય બીકેએનએમયુની અને ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્ટર ઝોનલ એમ જ વેસ્ટ ઝોન ખાતે આપણી યુનિવર્સિટી વતી પ્રતિનિધિત્વ કરવા ટીમ રમવા જાય છે અને સિલેક્ટરો દ્વારા આ ટુર્નામેન્ટોમાંથી અલગ અલગ કોલેજના સારા જે પરફોર્મન્સવાળા વિદ્યાર્થીઓને સિલેક્ટ કરવામાં આવે. તો 23-24માં એટલે ગત વર્ષે અમારી કોલેજમાંથી લગભગ 18 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીની ટીમમાં સિલેક્ટ થઈ અને રમેલા છે. એટલે ઓવરઓલ દર વર્ષે લગભગ અમે 18, 20, 22 જેવો આંકડો, પછી ક્યારેય ખેલાડીઓ, એટલે અમારા ખેલાડીઓ ખાસ મહેનત કરીને, અને એના માટે ખાસ છે એ હું મારે જે, તમે તો બધા સન્માનિત છુઓ જ, પણ મારે જે આભાર માનવાનો છે પ્રિન્સિપાલ શ્રી અને ટ્રસ્ટી મંડળનો. કારણ કે સાહેબ અમે ટુર્નામેન્ટમાં સિલેક્ટર તરીકે જતા હોય મેં જોયું છે ઘણી બધી કોલેજના કે એક યુનિવર્સિટીની અંદર એક નોર્મલ ફોર્મ ભરી અને 200 રૂપિયા એન્ટ્રી ફી અને 200 રૂપિયા રેફરી ચાર્જ, જે ખરેખર કોલેજે પે કરવાનો હોય છે, વિદ્યાર્થી ત્યાં પે કરે એની અમે રિસીપ આપીએ, કોલેજે આપીએ, જવા આવવાનું ટિકિટ ભાડું. ઘણી કોલેજોમાં એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે એમને કોલેજ જવા આવવાનું ટિકિટ ભાડું પણ અલાઉ નથી કરતી, ફી પણ નહીં, જમવાનું પણ નહીં, અને વિદ્યાર્થીઓ મેદાન ઉપર મહેનત કરતા હોય છે. જ્યારે અહીંયા આ સંસ્થાની અંદર ક્યારેય પણ પ્રમુખ શ્રી કે પ્રિન્સિપાલ શ્રી સાહેબ વિદ્યાર્થીઓને અહીંથી જવા આવવાનું, અમે કીધું એ ઓર્ડિનર સ્પર્ધા છે, અહીંથી વિદ્યાર્થી જાય છે, આવવા જવાનું ટિકિટ ભાડું, રિફ્રેશમેન્ટ, જમવાનું જે સમયે, અને એ આવીને બિલ મૂકે છે સાહેબ અને પ્રમુખ શ્રી સીધું જ એને મંજૂર કરી આપે છે. ક્યારે અમને એ બાબતમાં પૂછ્યું નથી. બીજું આના ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય, આજે ક્રિકેટની ટુર્નામેન્ટ છે સાહેબ, તમે સિઝન કાલે ફાઇનલ છે જોશો, એક સારું પ્રેક્ટિસ માટેનું અત્યારે તમે બેટ લેવા રેડી ટુ પ્લેમાં જાઓ 4,000-4,500 સ્ટાર્ટ થાય છે. એનો સિઝનનો જે બોલ છે 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થાય, અને છતાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ અમે ક્રિકેટમાં ચેમ્પિયન બનીએ છીએ, રનર્સઅપ બનીએ છીએ, ત્યારે એક ટુર્નામેન્ટમાં 25-30 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો આવે છે. અમારી મર્યાદાઓ છે, ગ્રાન્ટેડ સંસ્થા છે, છતાં પણ સ્પોર્ટ્સ બાબતે અમને ઘણું બધું પ્રોત્સાહન મેનેજમેન્ટ તરફથી મળે છે, અને એટલે અમારા વિદ્યાર્થીઓ છે એ આટલી સારી પ્રગતિ કરે છે. તો ફરી વખત ટ્રસ્ટ, પ્રિન્સિપાલ શ્રી અને સન્માનિત થનારા દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. Thank you, Robert sir. Robert sir is highly active in sports
activity, plus he is also all-rounder for many activities and contributing lot to this institution. Now we are going to announce the name of the students who got excellency in the sports activity, for which I request Principal, Pharmacy College, Science Evam Sir to present the prize to students. Number 1, Padyar Ajay. Padyar Ajay. Inter-University level tug of war weightlifting yogasan. He got the excellencies in 3 activities. He took part at university level in tug of war, second weightlifting and yogasan 23-24. Second, Kansyam. Patri Kansyam, please come forward. He took participate in inter-university level yogasan, cycling and karate. Yes, he is a student, again took a part in 3 sports activity, yogasan, cycling and karate 23-24. Chulasna Herath. Chulasna Herath, inter-university level cricket 23-24. Next, Deep Parmar, again inter-university level cricket 23-24. Thank you Science Evam Sir for being present in our annual day. Now I would like to invite Munshi Sir, Principal in charge IMB. Next candidate in a sport, Akshay Pithia, inter-university level tug of war. Sorry, you took part inter-university level cricket, right? Yes. Munshi Cannon, inter-university level tug of war. Munshi. Munshi sir is giving the prize to Munshi. Yes. Next, Garana Sari, inter-university level tug of war. Garana Sari, inter-university level tug of war 23-24. Next, Ram Maulik, inter-university level softball 23-24. Ram Maulik. He took part in sports activity softball. Thank you, Munshi sir. Thank you very much. Now I request MLM Principal Dr. Niranjana ma'am to appreciate our student. For that, I am going to announce the name Dolani Raj, inter-university level softball. Dolani Raj, inter-university level softball 23-24. Next, Puthia Arjun, inter-university level softball. Puthia Arjun, India 23-24. Next, Vala Digvijay Shi, inter-university level softball 23-24. Vala Digvijay. Thank you, madam. Thank you very much. Now I request our trustee and secretary Sri Girishbhai Kanjani to give the prize to next candidate Chauhan Bhavin. Chauhan Bhavin, inter-university level softball 23-24. Next, Fardu Kishan. Fardu Kishan, inter-university level yogasan 23-24. Thank you, Girishbhai. Now,
I request our today's guest, Vyas sir, to appreciate the students for the sports activity Karena Vipul. Karena Vipul Inter-University Level Yogasan 23-24. Next, Irfan. Yogesh Fry, Irfan Inter-University Level Cycling 23-24. Thank you very much, sir. Next, I would like to request Dina Madam is a member university to present the prize to Kamothi Puja, Inter-University Level Cycling 23-24. Next, Jetwa Nimisha, Inter-University Level Cycling 23-24. Thank you very much, madam. Next, student, Inter-University Level weightlifting, Gadvi Dara, for whom I request Tejbhai Vekaria, President of JJCET, to present the prize to Gadvi Dara, Inter-University Level weightlifting. Thank you very much, Tejbhai. Good morning, everyone. Myself, Dr. Khyati Wadhar. I heartily welcome all the dignitaries, trustees, principal sirs, staff, and my dear students. Today, I am going to share about the programs which are run by the government and in collaboration with the colleges. So, first of all, Finishing School program. Finishing School program is run by and organized by the KCG, Knowledge Consortium of Gujarat, Ahmedabad. This program was initiated in 2016 and it enhances the employability skills for the students of higher education and technical education students, especially in engineering colleges, arts, commerce and science colleges. This program is 80 hours and 20 days training for the students. Teaching to the students by the trainers sent by the KCG, Knowledge Consortium of Gujarat, the employability skills, communication skills, spoken English, and lab skills. This training consists of 20 days, daily 5 hours. Just before few days, we have completed this training, and 48 students are enrolled with this training, and they got the certificates with A+ grade and A grades. This program of the government of Gujarat has expanded over the 440 plus colleges, granted and government colleges up till now from the 2016 to 2025. Another program is Innovation Club by the Knowledge Consortium of Gujarat, KCG, Ahmedabad. This program supports the students for the innovative ideas and business ideas. Another thing is that, sir and ma'am, our college is dealing with especially me, YouTube channel we are running for the students since 2020. When we had started the online lectures, we just got the queries from the students that, ma'am, we do not have phone. If you can provide us video lectures, then we can watch it anytime. So, from the 2020, I have started my YouTube channel for the students to teach the students English subject, communication skills, behaviors, etiquettes, job interviews, and daily I upload video lectures for the BA, BCom, BSc, BBA and all the streams, especially the English language is concerned. So my aim is to simplify my subject to the students and it has the subscriber from all the colleges of Bhakt Kavi Narsingh Mehta University, and where I upload the video lectures for the English grammar text section with the question and answers, last all the years paper solutions, model papers, so that the students can get an idea that how our paper will be, and if this is the paper, then this is the solution also, because I upload the paper solution video also after once the paper is over. So this will help to the students to simplify this subject and
understand the English in a better way. Thank you, sir. Thank you, madam. Yes, finishing school is very well managed by Khyati madam and Dr. Manisha Rathore. So we're proud of both of you. Now for the placement cell. Yes, placement cell is also one of the being very actively working in our institution for BCom and BBA students, and that is again managed by Manisha Rathore and Suresh Bhoi sir. So for that purpose, I request Suresh Bhoi sir to highlight about the placement activities throughout the year. Yes, sir. નમસ્કાર સર્વે આમંત્રિત મહેમાનો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. જુનાગઢ જુનિયર ચેમ્બર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોમર્સ અને બીબીએ કોલેજના આ એન્યુઅલ જે ઇનામ વિતરણ સમારંભ છે એ અંતર્ગત અમારી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કોલેજ કક્ષાએ ચાલે છે. એમાં પ્લેસમેન્ટ સેલ કે જે બીકોમ અને બીબીએ અને એમકોમ ના જે છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ છે એમને શૈક્ષણિક યોગ્યતા તો તેઓ પ્રાપ્ત કરી લે છે, પણ શૈક્ષણિક યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર્યા બાદ એને વ્યવહારિક જીવનમાં જ્યારે જવાનું થાય તો એને અહીંથી કંઈક એવો જોબ માટેનો સોર્સ મળે એ સરકારનો પણ પ્રયાસ છે. સરકાર દ્વારા આ કાર્યક્રમ દર વખતે યોજાય છે. દર વખતે પ્લેસમેન્ટ સેલનું આયોજન સરકાર ગુજરાત સરકાર કરે છે. દરેક કોલેજો પણ આ પ્રકારના કાર્યક્રમો કરતી જ હોય છે, પણ વિશેષતા આ પ્રવૃત્તિ જ્યારે સરકારે હાથમાં લીધી એના કરતા અમારી જે કોલેજ છે માત્ર સરકાર દ્વારા કાર્યક્રમ થાય છે એટલે પ્લેસમેન્ટ કરે છે એવું નથી. જ્યારથી કોલેજનું અસ્તિત્વ આવ્યું ત્યારથી લઈને વખતો વખત સરકારના અથાગ પ્રયત્નો ન હોવા છતાં પણ અમારી જે ફેકલ્ટીઝ અને અમારું જે ટ્રસ્ટી મંડળ છે એ દર વખતે આ પ્લેસમેન્ટ માટેની જે વ્યવસ્થાઓ છે એ કરતું જ હોય છે. ભૂતકાળમાં અમારા જુદા જુદા ફેકલ્ટીઝ જે છે તેઓ શ્રી આ પ્રકારના કાર્યક્રમો કર્યા જ છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી એ વિભાગ અમારા હસ્તક આવ્યો છે, મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે બજાજ ફિન્સરો કંપની લિમિટેડ જે છે પુણે દ્વારા આ વર્ષે અમે 160 વિદ્યાર્થીઓને એનરોલ કર્યા હતા. આખો કાર્યક્રમ એ કંપની દ્વારા આયોજિત હતો. એના દરરોજના 5 કલાકોના લેક્ચર્સ હતા. એ એનરોલ થયેલા સ્ટુડન્ટ જે છે એમના માટે એક્સપર્ટ જે માણસો છે એ બજાજ કંપની પ્રોવાઈડ કરતી. આખા 1 મહિનાના કાર્યક્રમમાં અમારા જે સ્ટુડન્ટ છે એને આખી ટ્રેનિંગ પૂરી કરી હતી અને એમનું પ્લેસમેન્ટ માટેનું આયોજન બજાજ કંપની જાતે કરશે એ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધીમાં પૂર્ણ કરે છે. ગઈકાલે જ સરકારનો જે કાર્યક્રમ હતો પ્લેસમેન્ટ અંગેનો એ કાર્યક્રમમાં જે તે કોલેજોને જેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી અને આપણી કોલેજ મારફતે અમે ગઈકાલે 4 કંપનીઓને બોલાવી હતી. એ 4 કંપનીઓમાંથી 4 કંપનીઓ આવી હતી અને એમાં 48 સ્ટુડન્ટ ગઈકાલે પ્લેસમેન્ટ માટે જુદા જુદા કેટેગરી જે છે બીકોમ બીબીએ અને એમકોમ માંથી આવ્યા હતા. તેઓ શ્રી ઇન્ટરવ્યુ લીધા. સિલેક્શનની પ્રોસિજર ચાલુ છે. 2 કંપનીઓએ સિલેક્શનમાં 10 વિદ્યાર્થીઓના નામ અમને આપ્યા છે. 2 કંપનીઓના નામ હજુ સિલેક્ટ કરવાના બાકી છે. ગત વર્ષે પણ આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ અમે અમારા પ્લેસમેન્ટ સેલ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. અમારા પ્રયત્નો એવા હોય છે કે આપણે કંઈ ના આપી શકીએ તો કાંઈ નહીં. વિદ્યાર્થી જ્યારે અહીંથી શૈક્ષણિક સિદ્ધિ હાંસલ કરીને બહાર ગામમાં માર્કેટમાં જાય છે ત્યારે એને કઈથી એવું પ્લેસમેન્ટ થાય કે જેથી કરીને એ વિદ્યાર્થી જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે એની પાસે એક ચોક્કસ પ્રકારનું પેકેજ હોય કે જે એની ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ છે એ પૂર્ણ કરી શકે. પણ મને કહેતા દુઃખ થાય છે કે વિદ્યાર્થીઓ પોતે સજાગ નથી. વખત અમે જ્યારે એના બાબતો વોટ્સએપમાં શેર કરીએ છીએ
પણ વિદ્યાર્થીને પોતાને અમે સામેથી કે તમે આવો, તમે આમાં ભાગ લ્યો, તમે આ કાર્યક્રમમાં પાર્ટિસિપેટ થાઓ, પણ સ્ટુડન્ટને જ કઈ પડી નથી. અમારે ધરાવેને બોલાવવા પડે, ધરાવેને રાખવા પડે કે તમે આવો, કાર્યક્રમમાં બેસો, તમને શીખવા મળશે, પણ સ્ટુડન્ટનું પોતાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. અમે સિલેક્ટ કરીને, કંપનીઓ સિલેક્ટ કરીને વિદ્યાર્થીઓને આપે છે, વિદ્યાર્થીઓ જતા નથી. ક્યાં તો વિદ્યાર્થીનો પ્રોબ્લેમ છે, ક્યાં તો એનો કોઈક મહત્વાકાંક્ષાઓ વધુ છે. પણ મારે એ કહેવાનું થાય કે પગથિયું તો તમારે નાનું જ ભરવું પડશે, સ્ટેપ તો તમારે શરૂઆત કરવી જ પડશે. સીધા કઈ તમને પેકેજ 1 લાખના, 15,000ના, 25,000ના પેકેજ તમને મળવા પાત્ર નથી. તમે ફ્રેશ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ છો, ત્યારે તમારે શરૂઆત તો નાના પાયેથી જ કરવી પડશે. અને વખત અમે મનીષા મેડમ, જયશ્રી મેડમ, અમારા સાહેબ કહીએ છીએ કે તમે આવો, અમે કંપનીઓને બોલાવીએ છીએ, તમે જાઓ, પણ કંપની વાળા કહે છે સાહેબ અમે સિલેક્ટ કરીએ છીએ, પણ સ્ટુડન્ટ તો આવતા નથી. તો ક્યાં તો તમારું મહત્વાકાંક્ષા તમારી વધારે છે, ક્યાં તો તમે એના માટે લાયક નથી. પણ અમે અમારું કામ કરીએ છીએ, અમારી ડ્યુટી છે, અમે નિભાવીએ છીએ. અમારા માટે જે કામ આવ્યું છે તમારા માટે અમે કરીએ છીએ. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ વર્ષોથી ચાલી રહી છે આ સંસ્થા. એટલે મને કહેતા આનંદ થાય છે અને સ્ટુડન્ટને ફરીથી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જ્યારે આવા કાર્યક્રમો થાય તો આપ ટ્રેનિંગમાં આવો, હાજર રહ્યો, તમે કંઈક મેળવો, તમારું પ્લેસમેન્ટ થાય, તમારા સાથે સાથે તમારા કુટુંબનું અને તમારી જે સદ્ધરતાઓ આર્થિક છે એ વધે. એટલે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અમે કોલેજ મારફતે દર વખતે કરતા હોઈએ છીએ. મારી સાથે મારા ટીમમાં જે સભ્યો જોડાયા છે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું, એમને સતત માર્ગદર્શન આપવું, કંપનીઓને બોલાવવા, આ બધું ખૂબ જ અઘરું છે. તો આ અમારી પ્રવૃત્તિ છે. મને તમે સાંભળ્યો અને આપ સર્વે મારી નોંધ લીધી એ બદલ હું આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. Thank you very much for highlighting placement activity. And since very beginning, our college is organizing different placement camp and we are serving lots of things to the students. Now the last activity as a co-curricular activity, one of the candidate with the good achievement in that, for that I request Kanani sir to present the prize to Abhay Solanki. Abhay Solanki stood the second position in elocution competition BKNU Youth Festival 24-25. BCom student Abhay Solanki. Yes, Jaswaditra will collect the gift on behalf of Abhay Solanki. Yes, he got the second position in elocution competition BKNU Youth Festival. Thank you, Kanani sir. Thank you. Heartiest congratulations and thanks to each and everyone for putting up this splendid show. I would like to congratulate the principal sir, his team of efficient teachers and talented students to put up such a spectacular annual day function. Now, last but not least, for the vote of thanks, I request Suresh Pai sir to give the vote of thanks. જુનાગઢ જુનિયર ચેમ્બર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોમર્સ અને બીબીએ ના આ સ્ટુડન્ટ એવોર્ડ સેરેમની 2024-25માં જે વિનામને પાત્ર છે એવા વિદ્યાર્થીઓ અત્રે ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે સૌપ્રથમ હું એમનો આભાર માનું છું કે આપ અત્રે ઉપસ્થિત થયા છો, આપણને જે ઇનામ મળ્યું છે અને આ કાર્યક્રમને આપે શોભાવ્યો છે, ત્યારે સૌથી પહેલા જેના માટેનો કાર્યક્રમ હતો એવા વિદ્યાર્થીઓનો આભાર માનું છું. સાથોસાથ આપણા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા મંચસ્થ મહાનુભાવોમાં ઈસી મેમ્બરશ્રીઓ, જુદા જુદા કોલેજના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, અમારા ટ્રસ્ટ મંડળના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, જુદા જુદા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ અને એમ પ્રકારે આ કાર્યક્રમમાં જેમને પણ સહયોગ આપ્યો છે એવા તમામ મિત્રોનો હું હૃદયપૂર્વક આ ટ્રસ્ટ વતી, આ કોલેજ વતી આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.